Good morning, students. Last class, we learned from types of chemical reaction lesson. The topics are decomposition reaction. Decomposition reaction means the opposite of combination reactions because the product will be the reactant is decomposed into the products A and B. It be classified into three types. One is thermal, electrolytic, and photo decomposition. Thermal decomposition reactants are decomposed by heat. Okay, yeah. So this is called the thermal decomposition. And then another next one is electrolytic. Electrolytic decomposition means with the help of electrical energy. Okay, yeah. The decomposed product. The product will be decomposed with the help of electricity. So this is called electrolytic decomposition. And then photo decomposition means photolysis with the help of that sunlight energy. Okay, yeah, light energy. So the reactants are decomposed in the presence of light energy. So these are all the three kinds of decomposition reaction. And the next topic is single displacement and then double displacement. Single displacement is the reaction between an element with the compound. Okay, yeah. The compound reactant is replaced by the element reactant. Okay, yeah. The compound reactant is replaced with the element reactant. We will get the product. One is compound, another one is element. That is single displacement, double displacement. The same thing. Reactants are both are compounds. Okay, yeah. In the compound reactants, one ionics changes takes between these two compounds. Okay, yeah. The CD reactants, the D is interchange into AB reactant, and the AB compound B is interchange into CD compound reactant. Okay, yeah. So we will get the AD and CB new compound product. This kind of reaction is called as double displacement reaction. In double displacement reaction, classified into two types. One is precipitation, another one is neutralization. Precipitation is nothing but the product is one is in precipitation form, another one is in liquid form. Okay, yeah. So in this class, we are going to learn that neutralization reaction. Neutralization means nothing but acid. The reactions takes between acid and base. Okay, yeah. One reactants in the is reactants, one is an acid, another one is base. Acid and base react, we will get salt and water. This is the basic phenomena. From lower classes, we learned this concept. அமிலமும் காரமும் இணைந்து உப்பையும் நீரையும் கொடுக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Okay, acid and base react, the product will be get salt and water. So this type of reaction is called as neutralization. நடுநிலையாக்கல் வினை. ஒரு அமிலமும் காரமும் வினை புரிந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னா ஒரு உப்பையும் நீரையும் கொடுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். It is the another type of displacement. Acid and base means the acid. Per reactantsல என்ன இருக்கும்? Acid and base ரெண்டுமே தான் என்ன? This twos are reactants. So இந்த acid base ரெண்டுமே என்ன ஆகும்? Combined ஆகிதான் நமக்கு salt and water அப்படிங்கிற ப்ராடக்டா நமக்கு கொடுக்கும். So this common principle is called as neutralization reactions. Okay. For example, sodium hydroxide and hydrogen chlorides are reactants. Hydrogen, that is hydrochloric acid in aqueous form. இது வந்து என்னது? அமிலம். Sodium hydroxide is the one of the base, காரம். So these two are reactants. One is base, another one is acid. HCl is the acid formation. NaOH is the base formation. Okay, yeah. These two reactions are combined
to form sodium chloride is the salt. These two are the product. Okay, so the basic phenomena what we saw, acid and base react, the product will be salt and water. So sodium chloride is this normal salt. நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா நம்ம சாப்பாட்டுக்காக, அதுதான் சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிறது. ஸோ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடும் ஹைட்ரஜன் hydrochloric acid. So the sodium hydroxide formula is NaOH. Na is a sodium, OH is a hydroxyl. Okay, yeah. Ionic. Then HCl, here hydrochloric acid. So in these two, the hydrogen is replaced to join the OH ion. Okay, hydroxyl ion. In the hydrogen, in the OH oda combined ஆகி என்னவா H2 நமக்கு தனியாக என்னாகும் replace ஆயிடும். So the Na is joined into Cl. sodium குளோரினோட இணைந்து சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற ஒரு சால்ட் நமக்கு கொடுக்கும். So this is the neutralization reaction. Okay, sodium hydroxide and hydrochloric acid combine to form sodium chloride and water. Okay, yeah. And then one more example, ammonium hydroxide and nitric acid. Ammonium hydroxide is a base, nitric acid, nitric அமிலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So இது வந்து என்ன formation? Acid formation. So acid and base are the reactants. Products are salt and water. Ammonium nitrate is the salt form and then H2O. H2O அப்படிங்கிறது இங்கேயும் என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து அது என்னது, நீர் என்பது தண்ணி, உப்பையும் தண்ணியும் கொடுக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. இந்த எப்படி ஹைட்ராக்சில் நமக்கு வந்து ஹைட்ரஜனோட இணைந்து நீர் வந்து என்ன வருது, தனியா நமக்கு வெளியில வருது. சேம் ப்ராடக்ட் இன் திஸ் ரியாக்ஷன் ஆல்சோ we could see. So ammonium hydroxide, NH4 is the ammonium, OH is the hydroxyl ion. Here NO3 la hydrogen and then nitric acid இல்லையா. இதுல வந்து என்ன நமக்கு ஃபார்முலா, nitric acid na HNO3. Here this hydrogen is combined with OH. Okay, அமோனியம் ஹைட்ராக்சைட்ல இருக்கக்கூடிய OH அயான் நைட்ரிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனோடைய கம்பைன்ட் ஆகி நமக்கு என்ன ஆகும், வாட்டரா நமக்கு ரீப்ளேஸ் ஆயிடும். யார் அமோனியம் இந்த என்னது நைட்ரிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனோட கம்பைன்ட் ஆகி அமோனியம் நைட்ரேட் அப்படிங்கிற ஒரு சால்ட் ஃபார்மேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் நியூட்ரலைசேஷன். நடுநிலையாக்கல் வினைக்கு இந்த ரெண்டு நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷனுமே என்ன சொல்லலாம், இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஒன் இஸ் NaOH plus HCl and then second is NH4OH plus HNO3. அமோனியம் ஹைட்ராக்சைடு நைட்ரிக் ஆசிடோட என்ன ஆகுது, ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கிறது அமோனியம் நைட்ரேட் அண்ட் H2O. இஸ் தட் கிளியர்? புரிஞ்சுதா? So this is the neutralization reaction. Neutralization reaction அப்படிங்கும்போது இந்த neutralization reactionங்கிறது நமக்கு என்னது, நார்மலாக என்னது, எதுக்கோடது, நம்ம டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் உடைய ஒன் ஆஃப் த செகண்ட் பார்ட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். ஓகே, so here next one is combustion. கம்பஷன் அப்படின்னு சொன்னாலே என்னது, நமக்கு ப்ரெஷர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வரும். எரிதல், கம்பஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீட் எனர்ஜி இஸ் இன்வால்வ்ட் இன் திஸ் ரியாக்ஷன். ஸோ கம்பஷன்ங்கிற கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னு கேட்டா, ரொம்ப ஃபாஸ்டா எரியக்கூடிய ஒரு வினை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். சரியா? ரியாக்டன் ஆர் என்னது, கம்பைன்ட் வித் ஆக்சிஜன், ஆக்சிஜனோடு தொடர்புடைய ஒரு வினை தான் நம்ம சொல்லலாம் கம்பஷன் ரியாக்ஷன். இட் இஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் reaction because எரிதல் அப்படிங்கிறது fraction of second. அடுப்பு மூட்டின உடனே எரிஞ்சிடும். ஸ்லோவா எரியுமா? இல்ல, கேஸ வந்து நம்ம ஆன் பண்ணனா ஃபாஸ்டா எரியும். தீக்குச்சியை நம்ம என்ன பண்றோம், வேகமா நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த பாக்ஸ்ல நம்ம கிழிக்கும் போது சட்டுன்னு நெருப்பு பிடிச்சுக்குது. ஒரு விறக எரிய விடுறோம்னா இமீடியட்டா அது வந்து என்ன ஆகும், பேர்ன் ஆகும். Each and every heat reaction is very fast. That is basic concept for combustion reaction.
understand? So one of the reactant is oxygen, mandatory. Reactants la kandipaga enna irukum oxygen. Endha reaction la combustion reaction. So the major components are enadhu oxygen. Combustion reaction majorly use the heat energy. Example, என்ன சொல்லியிருக்கோம், நம்ம வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்பிஜி ஹேஸ் டொமஸ்டிக் பர்பஸும் ஆர் அஃபிஷியல். நம்ம ஹோட்டல்ஸ் எங்க இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸ். கேஸ் ஆன் பண்ணா என்ன ஆகும், உடனே நமக்கு வந்து லைட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, மேட்ச் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் இமீடியட்டா என்ன ஆகும், கேஸ் ஆன் பண்ணிடும். ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷன் நம்ம சொல்றோம். ஓல்டன் டேஸ் வி யூஸ்ட் த கோல் அண்ட் தென் கெரோசின். After past or more than 40 years we use LPG gas very oftenly. 40 வருஷத்துல இருந்தே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், LPG gas 80s ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாரும் ரொம்ப ஈஸியா இந்த லிக்விட் பெட்ரோலியம் கேஸ் அப்படிங்கிறது சிலிண்டர்ல கம்பர்ஸ் ஆயிருக்க கூடியது இல்லையா. லிக்விட் ஃபார்மேஷன்ல இருக்கும், வெளியில வரும்போது நமக்கு கேஸ் வாயுவாக மாறி நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு என்ன கொடுக்குது, ஹீட் எனர்ஜியை தரக்கூடியது. we get heat and flame ரெண்டுமே வருது. நமக்கு வந்து என்ன ஆகுது, சூடும் வருது, அதே சமயத்துல அந்த இடத்துல ஃப்ளேம் நெருப்பும் வந்துட்டு இருக்கு. எதுல இருந்து, எல்பிஜி கேஸ் நம்ம யூசேஜ்ல டியூரிங் த கம்பஷன் ரியாக்ஷன். ஆர் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து கெமிஸ்ட்ரி லேப்லயும் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, இதே சேம். அதுல கோபர் கேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அல்லது எல்பிஜி கேஸும் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த கேஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம், ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம அந்த இடத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது இமீடியட்டா நமக்கு என்ன ஆகும், ஹீட் எனர்ஜியும் இருக்கும், அதே மாதிரி ஃப்ளேமும் வரக்கூடியது. எல்பிஜி கேஸ் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன். வாட் ஆர் த ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ்? ஹைட்ரோ கார்பன் அப்படின்னு சொன்னா ஹைட்ரஜனும் கார்பனும் இணைந்து நமக்கு உருவாகக்கூடிய ஒரு புது புது சேர்மங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அதுதான் என்ன சொல்றோம், ஹைட்ரோ கார்பன். வாட் ஆர் தே? propane, butane and then propylene. the propane, butane, propylene இது எல்லாமே எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா, அந்த எதுல இதோட இணைந்திருக்கு, ஹைட்ரஜனும் கார்பன். எவ்வளவு கார்பன் அதுல நமக்கு இருக்கு, எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இந்த ப்ரோபேன், பியூட்டேன் அந்த டிஃபரன்சியேஷன். ஒரு கார்பன், 2 கார்பன், 3 கார்பன், மோனோ, டை, பியூட்னா 4. அந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் எத்தனை ஹைட்ரஜன், ஒரு கார்பன் 4 ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லும் போது மீத்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ப்ரோபேன், ப்ரோபிலீன் இதெல்லாம் 3, பென்டேன்னா 5 அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா. அப்போ இந்த மாதிரி டிஃபரண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஆர் மிக்சட் இன் திஸ் எல்பிஜி gases. All the hydrocarbons are burned with oxygen. Immediately the gas will come out, means oxygen is occur in all areas இல்லையா. நம்மள சுத்தி ஆக்சிஜன் கண்டிப்பா இருக்கு. எப்படி நெருப்பு எரியறதுன்னா, வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் உதவியோட தான் எரியறது. வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் ஃப்ரம் த லோவர் கிளாஸஸ். ஒரு சின்ன கேண்டில நம்ம ஏத்தி வெளியில வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப அழகா எரிஞ்சுட்டு இருக்கும். ஆனா அது என்ன பண்றோம், கவர் பண்ணிட்டோம், ஏதாவது ஒரு பாக்ஸ் ஆர் ஏதாவது ஒரு வெசல் வச்சு அதை மூடிட்டோம்னு சொன்னா 1 or 2 seconds it will be off இல்லையா, அணைஞ்சு போயிடும். ஏன்னா ஆக்சிஜன் உதவியோடு மட்டும்தான் நமக்கு நெருப்பு அப்படிங்கிறது எரியும். ஆக்சிஜன் இல்லைன்னு சொன்னா நெருப்பு நமக்கு கிடைக்காது. சோ அப்ப உள்ள இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோ கார்பன் எதனோடு வினை புரிகிறது, வெளியில இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோடு. the hydrocarbons are reacted into என்னது அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஆக்சிஜன். வெளியில இருக்கக்கூடிய நமக்கு நம்மளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனோட தான் வினை புரிந்து அந்த எல்பிஜி கேஸ் என்ன ஆகுது, நமக்கு பேர்ன் ஆகுது, ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்கிறது as well as flame கொடுக்கிறது. ஓகேயா. சோ இதுதான் என்னது பேசிக் கான்செப்ட் ஃபார் த combustion reaction. So all hydrocarbons are burns with oxygen from carbon dioxide and water. நம்ம ஒரு கோலை வந்து என்ன பண்றோம், எரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு என்ன வருது, சாம்பல் வருது, புகை கிடைக்குது, as well as vapor. வேப்பர்ல கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், நமக்கு வாட்டர்
கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? வாட்டர் வேப்பர், கண்ணுக்கு தெரியாத தண்ணியோட தான் வாட்டர் வேப்பர்ங்கிறது புகை அப்படிங்கிறது மேல போகும். So C3H8 is the formula for propane. Propane is one of the reactant. This reaction is combustion reaction. One of the reactant is oxygen. Okay, yeah. So 5 moles of என்னது oxygen content இந்த propane-ஓட react பண்ணி நமக்கு கொடுக்கிறது carbon dioxide, water and then heat energy. This is the best example for combustion reaction. Propane அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லலாம், இந்த ஹைட்ரோகார்பன்ல ஒன் ஆஃப் த ஹைட்ரோகார்பன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த ப்ரோபேன் வெளியில இருக்கக்கூடிய நமக்கு என்னது ஆக்சிஜனோடு ரியாக்ட் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் தென் வாட்டர், ஹீட் எனர்ஜி. நம்ம எதையாவது பேர்ன் பண்ணும்போது கண்டிப்பா என்ன ஆகும், வாட்டர் வேப்பர் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக வரும் இல்லையா? நமக்கு வந்து ஜென்ரலா நம்ம எந்த ஒரு குக்கிங் பர்பஸ் வாட்டர் ஹீட் பண்றோம் ஆர் அதர்வைஸ் எனி அதர் டிஷ்ஷஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போதும் வேப்பருங்கிறது நிச்சயமாக வெளியில வரும். நமக்கு அந்த வாட்டரை வச்சு ஹீட் பண்றோம் போது அது ரியாக்ட் ஆகி என்ன ஆகும், வாட்டர் வேப்பராகவும் நமக்கு வரும். நெக்ஸ்ட் ஹீட் எனர்ஜிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, these are all the product. So C3H8 5O2 ஓட ரியாக்ட் ஆகி என்ன ஆயிடும், நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் அண்ட் தென் ஹீட் எனர்ஜிங்கிறது கொடுக்கும். So in this heat energy, this reaction is heat is evolved இல்லையா? There are two kind of heat energy reaction, that is one is endothermic, another one is exothermic. Endo means absorption, exo means என்ன ஆகும், நமக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆகும். இந்த இடத்துல நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோம், கண்டிப்பாக சூடு வருது. அடுப்பை நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம ஹீட் பண்றோம்னு சொன்னா ஹீட்டை கண்டிப்பா நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியும். ஸோ அது என்ன ஆகும், ஹீட் இஸ் எவால்வ்டு, வெளியில வரக்கூடியது இல்லையா? அதுதான் நமக்கு வந்து எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஆர் அதர்வைஸ் ஆல்சோ திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் எக்ஸோதெர்மிக் ஆக்சிடேஷன். ஓகே, ஹீட் எனர்ஜி இஸ் evolved in this reaction, so this is exothermic. Okay, and then second thing is direction of the reaction. Another topic, direction of the reaction means there are two direction. We indicate the direction in the form of arrow mark இல்லையா? இந்த ஆரோ மார்க் அப்படிங்கிறது தான், அம்புக்குரிய பொறுத்து தான் நம்ம என்ன ஃப்ரேம் பண்றோம்னா டைரக்ஷன். ஸோ in this combustion reaction is we write only one arrow, forward reaction only, backward reaction is not occur in this combustion reaction. நெருப்பாகப்பட்டது மீண்டும் நமக்கு என்ன தராது, கரியே தராது. நமக்கு எரிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா திருப்பியும் கேஸா ஃபார்ம் ஆகும்னா ஃபார்ம் ஆகாது. ஓகேயா? this is forward formation only. The reaction will occur in that backward also. That reaction is called as reversible reaction. So there are two kinds of reaction, that one is reversible reaction, another one is irreversible reaction. Okay, yeah, physical changes are reversed easily. Okay, so physical changes easily occur in that reversible form. The chemical changes are not reversed. கண்டிப்பாக chemical changesல, chemical changes means என்ன சொல்லலாம், நம்ம இப்ப ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு மரத்தை எரிய வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது மரம் அப்படிங்கிறது என்னது, கார்பன் ஃபார்மேஷன். கார்பன் ஆக்சிஜனோடு இணைந்துதான் நமக்கு என்ன ஆகும், கார்பன் டை ஆக்சைடு, வாட்டர் வேப்பர் அப்படின்னு கொடுக்கிறது. அப்ப மீண்டும் அந்த ஆஷ் என்னவா மாறாது, நமக்கு கோலாக மாறாது இல்லையா? So the chemical changes cannot reversed. Example for the physical changes mean, we take the ice, when we cool the when we take the water and then just we cool that water means the ice will be formed. Okay, yeah, when we heat the ice means again the water will formed. When we heat the water vapor will be formed. Okay, yeah, these are three states: solid state, liquid state and water vapor state. Okay, yeah, so ice is, water is the best example for the reversible reaction. We know that இல்லையா?
Okay, a very easy example for this. Okay, so ice is the solid formation. When we melt the ice, liquid formation will come, and again we freeze it, the ice will be formed. ஓகேயா, நம்ம தண்ணிய ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா ஐஸா மாறும், ஐஸ் எடுத்து வெளியில வச்சா மீண்டும் தண்ணியா மாறும். அப்ப அதே ரியாக்டனுக்கு நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ரியாக்ஷன் தான் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இர்ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பேர்னிங் ஆஃப் வுட். பேர்னிங் ஆஃப் வுட் அப்படிங்கும் போது burning of wood is the reactant, carbon dioxide and water or the product. This reaction cannot reverse. கண்டிப்பாக மேல போன ஆவி என்னவா மாறாது. நெருப்பு எரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு திருப்பியும் என்னாகாது, மரமா வராது, சாதாரண ஒரு சாம்பலாவோ அல்லது கரியாவோ தான் வரும். So this is the example for irreversible reaction. This reaction cannot reverse. It is a permanent change. It's not temporary change. Ice, water vapor or the not permanent reaction. Okay, temporary reaction. அது என்ன ஆகும், டக்கு டக்கு நமக்கு அந்த ஸ்டேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி, டெம்பரேச்சருக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். So that is temporary changes. This is permanent changes. Permanent changes once formed means cannot reverse. Some chemical changes can reverse some suitable condition. We will see that in future. That is next topic la da paapom. ஒரு சில chemical changes மட்டும் ஒரு சில suitable conditionல reverse ஆ மாறும். So reversible reaction concept is, reversible reaction is the reaction which the products can be converted into the reactant. Definitely. So ice அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகும், நமக்கு மெல்ட் ஹீட் பண்ணினோம்னு சொன்னா water, this is reactant, this is product. So this product once again freeze, reactant will be formed. So that is the main concept for reversible. நமக்கு உருவான ஒரு என்னது விளை பொருளாகப்பட்டது மீண்டும் நமக்கு வினைப்படு பொருளாக மாறக்கூடிய ஒரு வினையை தான் என்ன சொல்றோம், ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன். நமக்கு மீண்டும் திரும்பியும் நடக்கக்கூடிய ஒரு வினை அப்படின்னு நமக்கு சொல்லலாம். மீள் வினை, மீளா வினைன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஏபி இஸ் த reactant, A plus B யா நமக்கு மாறிடும். So decomposition reaction தான் இது இல்லையா? அப்போ இந்த decomposition reaction என்னவா மாறுது, இதுதான் double arrow is denoted reverse reaction. reverse reactionக்கு தான் நம்ம இந்த இரண்டு பக்க அம்புக்குறி, இது வந்து தண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம், என்னவா மாறும், ஐஸா மாறி வாட்டர் வேப்பரா மாறுது, மீண்டும் என்னவா மாறும், திருப்பியும் நமக்கு இதே மாதிரி ஐஸா மாறக்கூடிய ஒரு வினை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஒரே ஒரு ஆரோ, பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் சொன்னா இந்த பின்பக்க அம்புக்குறி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். ப்ராடக்ட் கம்பைன்ஸ் டுகெதர் ஃபார்ம் எகைன் த ரியாக்டன்ஸ். ப்ராடக்ட் என்னவா மீண்டும் ரியாக்டன்ஸாக மாறக்கூடிய ஒரு வினை. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ளோரைட். பாஸ்பரஸ் ஒரு பங்கும், குளோரின் நமக்கு எத்தனை இருக்கு, 5 பங்கும் இருக்கக்கூடியது. இது என்னவா திரும்பி நமக்கு என்ன ப்ராடக்ட்ஸா கிடைக்கிறதுன்னா PCl3. ஓகேயா, பாஸ்பரஸ் இன் என்னது சென்டர். சோ பாஸ்பரஸ் ஒரு பங்கும் குளோரின் 3 பங்கும் இணைந்து பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் அண்ட் தென் 2 குளோரின் நமக்கு தனித்தனியாக கிடைக்கிறது. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அனதர் ப்ராடக்ட். ஓகேயா, பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் ஆகவும் குளோரின் ஆகவும் என்ன ஆகுது, நமக்கு டீகம்போஸ் ஆகுது. டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் சொன்னா என்ன சொல்லுவோம், ரியாக்டன்ஸ் டீகம்போஸ் ஆகி 2 ப்ராடக்டா ஃபார்ம் ஆகும். சோ PCl5 is break into PCl3 plus Cl2. Once again these twos are combined to form PCl5. PCl3யும் குளோரினும் இணைந்து மீண்டும் பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ளோரைட் நமக்கு கொடுக்குதுன்னு சொன்னா அதுதான் என்னது, ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன். So this is phosphorus pentachloride. In forward reaction it is break into PCl3 plus Cl2 products. Once again it will be joined together and to form the reactant, that is phosphorus pentachloride. This is good example for reversible reaction. The rate of the reaction is in forward reaction means very fast.
முன்னோக்கிய வினை ரொம்ப வேகமா நடக்கும், பின்னோக்கிய வினை கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும். ஏன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ரெண்டா பிரிஞ்சு என்ன ஆகுது, நமக்கு ரெண்டு தனித்தனியா இருக்குங்கிறதுனால ஈஸியா பிரிஞ்சிடுது. நிறைய நமக்கு வந்து சீக்கிரமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு வினை, வேகமாக செயல்படக்கூடியது. ஃபாஸ்டர் ரியாக்ஷன் இஸ் இன் ஃபார்வர்ட் கண்டிஷன். பேக்வர்ட் கண்டிஷன் ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணி எகைன் PCl5 ஃபார்ம் ஆகும்போது அதனுடைய ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் த ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் இருக்கும். சேம் திங் நமக்கு என்ன ஆகும், வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆக்வஸா வாட்டர் ஆகும், வாட்டர் வேப்பர் ஆகவும் மாறும். அண்ட் தென் ரிவர்ஸ்ல என்ன ஆகும், திருப்பியும் நமக்கு மீண்டும் அதே ஃபார்மேஷன்ல கொடுக்கும். இதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா சொல்லிக்கலாம். ஓகேயா? சோ இதுதான் கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் இர்ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம், ரிவர்ஸ்க்கும் பார்த்தாச்சு. இர்ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்லலாம், நமக்கு கண்டிப்பாக என்னவா மாறாது. நமக்கு இர்ரிவர்சிபிள்னா மாறாத ஒரு ரியாக்ஷன்னா கார்பன் பிளஸ் ஆக்சிஜன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் தென் ஹீட் எனர்ஜி ரெண்டுமே கிடைக்கக்கூடியது. இது கோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். கோல்ங்கிறது கார்பன் ஆக்சிஜனோடு இணைந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹீட். ஸோ சாலிட் கோல் பேர்ன் ஆகி நமக்கு என்ன கொடுக்குது, ஆக்சிஜன் நெருப்பு வருது இல்லையா, இட் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர். அது எரிஞ்சு என்னவா மாறும், மேல புகையா போயிடும், கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆகவும் வாட்டர் ஆகவும் அந்த இடத்துல நமக்கு மாறிடும். இது என்ன ஆகும், பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் இன் திஸ் ரியாக்ஷன். நம்ம என்ன பண்றோம், கோலை பேர்ன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்றோம், கரி இல்லையா, அது வந்து மரமாவும் இருக்கலாம், ஆர் அதர்வைஸ் நமக்கு கோல் அப்படின்னா நிலக்கரி பிளாக் கலர்ல இருக்கும் இல்லையா, அதை பேர்ன் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகாது, நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஹீட் எனர்ஜியும் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, so now we are going to go through the lesson. Sir, sir, so today we learn combustion reaction, neutralization reaction, combustion reaction, reversible reaction and then irreversible reaction. So இந்த 4 reaction தான் நம்ம இன்னைக்கு லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு இதை நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, வீட்டுல போய் ஃபுல்லா just you go through the lesson and you write the equation clearly. Each and every example combustion or as well as reversible, irreversible எந்த ஒரு ரியாக்ஷனா இருந்தாலும் அதுக்கு உண்டான என்ன பண்ணணும், ஃபார்முலாஸை கரெக்டா ஃபுல்லா ரைட் பண்ணுங்க. ஓகேயா? First I'm going to so this is for neutralization. Neutralization reaction is nothing but reactants are acid and base, that is mandatory, and then salt and waters are the product. So yeah, this is the basic phenomena. கண்டிப்பா இதுல எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் வராது. அமிலமும் காரமும் இணைந்து உப்பையும் நீரையும் கொடுக்கும். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பிளஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் gives sodium chloride plus water. Second one is ammonium hydroxide plus nitric acid gives ammonium nitrate and water. Second one is combustion reaction. Combustion reaction is very faster with help of oxygen. So one of the reaction is must oxygen. Combustion reaction என்ன ஆகும், heat energy கண்டிப்பா அதுல இன்வால்வ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் LPG gas. LPG gas உடைய
அதுல இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரோகார்பன்னா ப்ரோபேன், பியூட்டேன், ப்ரோபிலீன் சொல்லலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ப்ரோபேன் இஸ் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் gives carbon dioxide, water and heat energy. So heat is evolved from this reaction. So this is called exothermic. And then direction of the reaction is classified into two types. One is a reverse and another one is irreversible. Reversible means forward and as well as backward reaction is possible. Irreversible reaction means only forward, not possible in that backward reaction. So for example, PCl5 is break into PCl3 plus Cl2. It will be again form PCl3 plus Cl2 combined to form PCl5. And then again one more example, water. And then irreversible reaction means best example carbon plus oxygen. The product is carbon dioxide plus heat energy. Okay, yeah. And then next topic is rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction means how that reactions are in that faster or slow. அந்த வினையினுடைய வேகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த வேகம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறது பொறுத்து தான் நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம். These are all that reactions. One is rusting of iron, digestion of food, burning of petrol, and then weathering of heat. These are all the reactions. So in these reaction, which one is faster, which one is very slow? Rusting of iron is very slow process இல்லையா, immediate நமக்கு rust அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகாது. Digestion of food, it is also a normal, okay, yeah, it will take some time, 1 or 2 hours. Burning of petrol, immediate reaction. Petrol எரிய விட்டோம்னு சொன்னா டக்குன்னு burn ஆயிடும். So this is the fastest reaction சொல்லலாம். And then weathering of rock, it is also a slow process இல்லையா. So though depending upon the reaction, எதை பொறுத்து எப்படி நடக்குதோ அதை பொறுத்து ஒவ்வொன்றும் அதனுடைய செயல்பாடை பொறுத்து தான் அதனுடைய என்ன சொல்றோம் வினையினுடைய வேகம் அப்படிங்கிறத நம்ம டிட்டர்மைன் பண்றோம். ஓகேயா. சார் முடிச்சுக்கலாமா? கம்ப்ளீட்டா என்ன நீங்க இன்னைக்கு நடத்தின இந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுங்க, ஃபுல்லா ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. இஸ் தேர் எனி டவுட், யூ ப்ளீஸ் ஆஸ்க் மீ ஒன்ஸ் அகைன். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். எனி டவுட் மீன்ஸ் ஓகே. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.